मैं नाही कछ हाओ नहीं, किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लेह, सधना जन तोरा। धर्मा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला चौथा। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती राम। गुर मेल मेरा प्यारा। हम सतगुर करहैं भगति राम। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती राम। गुर मेल मेरा प्यारा। हम सतगुर करहैं भगति राम। हर हर सतगुर करहैं भगति, जां हर प्रभ किरपा धारे। मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली। गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया। हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया। हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चित होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने,
ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਪਿਆਰ ਚ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले पावन स्वरूप जिन्होंने किसी वक्त पोथी साहिब का नाम भी दिता गया, अज उन्होंने संपूर्णता के दिवस ने। आप नूं मुबारक, हर गुरसिख नूं मुबारक, क्योंकि इस दे नाल ही साडे वास्ते एक बहुत वड्डा कारज हो गया जो शायद ही नहीं बल्कि यथार्थ संसार के इतिहास अपने ढंग का एक अपना कारज है। जे अध्यात्मक दृष्टि तो वेखिए तो फिर तो साढ़े को एक्सप्लेशन व्याख्यावां ने किया, नतमस्तक किया गुरु ने। समाजिक ते इतिहासक तौर पर भी इस तो पहला जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने सारे चंगे ने अपने थां ते, पर जिन्हां दे नां ते ने उन्हां ने आप नहीं दर्ज कीते। असीं कहिंदे हां भारती दर्शन दा गीता एक बहुत वड्डा पवित्र ग्रंथ है। श्री कृष्ण उन्हां ने उचारण कीता। इतफाकन अज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है, जिन्हां दा ये पवित्र गीता ग्रंथ है। अज भी लोग मनते ने गीता वर्गा जो ज्ञान है होर बाहरले ग्रंथां च नहीं है, पर ये भी कृष्ण जी तो बड़ा लंमेरा समा बाद महर्षि व्यास जी ने संकलन किया। इसी तरह कुरान है, तौरेत ने, जंबूर ने, बाइबल है, ये सारे ग्रंथ अपने थां ते चंगे ने, पर सारे बाद विच दर्ज होए ने। सारे दे सारे ग्रंथ उन्होंने पैरोकारां ने स्रोत चों यादाश्त चों याद कर के एक दूजे नूं पुछ पुछ के भाई तेरे नाल की बचन होया, तेरे नाल की बचन होया दर्ज कीते ने। इसे करके उन्हां दे विच कुछ गल्लां ऐसियां पै गईयां ने अचनचेत ही, भावें उन्हां दे लिखणहारियां दे ध्यान च ज्ञान च कोई ऐसी गल ना भी होवे, पर सुभावक ही मनुखी सुभाव के मुताबिक कुछ गल्लां रूहानी मंडल दियां जो चाहिए सी वो मनुखी मंडल दियां पै गईयां। और चूँकि मनुख ने ते मनुख की बनतर, मनुख की सोच, मनुख की मत बुद्ध आकार तो अगे जा नहीं पाती, वो रूप रंग वेख के समझते, इस करके उहदे विच बहुत सारे ऐसे तत्त पै गए जो समय के पाबंद रह गए, देश काल के पाबंद रह गए। वो दूजे देश जाके उनका अर्थ मुक जाता है, दूजे समय जाके उनका अर्थ बदल जाता है। जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहब जी ने समाज की ते संसार की इस घाट नूं ही पूरा कर दिता। पर जिन्हां जो कहिया है, जिवें कहिया है, आप लिखिया है ते आप लिख के मोहर बंद कर दिता है। अज साडे वास्ते इस पक्षों इतिहासक ते समाजिक पक्षों
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਹਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਵੀ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਕੜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜੁੜਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰਕ ਨੇ। ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਪਾਦਨ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਰਾਗ ਲੈ ਤਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਥੂਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਰਚਨਾਹਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ, ਜਿਲਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਜਦ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ
ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਜੁੜਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰੂਪ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੇਤਨ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕਹਿ ਦੇਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਤਰੇ ਦੋ ਕਲਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਲਾ। ਨਾਮ ਕਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਭਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਨੇ, ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਭਜਨ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਛਕੇ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤਦ ਵੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਹਿ ਤਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ? ਨਿੱਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਗਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿੱਤ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ।
ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਕਲਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਜੇ, ਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸ ਕੰਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਮ ਚਾਤਰਿਕ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਾਤਰਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੜਾਵ ਦਰ ਪੜਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਗਤ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਜੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾਏ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਂਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣੇ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰਭ ਅੱਜ ਯਥਾਰਥ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਖੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਣੇ ਨਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਨਹਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਵਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਵਾਰਤਾ, ਮੋਤੀ ਵਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੁਪਇਆ ਵਾਰਤਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਵਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 1.25 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਆ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਾਂ? ਅਤੇ ਆਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਲੱਖ ਬਰੀਆ। ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀਨ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਡੇਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਚੁੰਝ ਭਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੰਠ ਛੇਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਦੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁੱਖ ਨ ਸਕੇ ਵਿਆਪ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਦਰਿਆਓ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਿੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਹੇ ਜਾਨ ਸਰ ਭੀਤਰ ਪਾਲ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਆਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਕੜ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਹਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਮ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰ ਮਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਗੁਰ ਮੇਲ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਗਾਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਿਲੇਗੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਪਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਭਾਵ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਹ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਗ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਗ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਸ ਚੁਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੁਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਗ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚਸ਼ਮਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ, ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ, ਮਾਨਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ। ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ, ਇਸਮਨ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਸੁਮਤ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਮਿਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਲ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗੰਮੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਿਲ, ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਪੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਭਗਤੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਭਗਤੀ, ਸਖਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਾ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੀ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, 3 ਵਾਰ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜੀ ਰੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਬ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਕੜ ਸਕੀਏ, ਇਨ ਬਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਹਮ ਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਤਰਿਕ ਵਾਂਗ ਦੇਈ ਨਾ, ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਤਰਿਕ ਚਿੱਤ ਸੁਚਿਤ ਸੁਸਾਧਨ ਚਾਹੀਏ। ਬਸ ਕੀ ਚਾਹਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਦਕੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸੱਤ 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 ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਰੂਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ
तू भी इकल्ला ते मैं भी इकल्ला, तेरा भी कोई नहीं ते मेरा भी कोई नहीं, बस मिल जासी एक बार, मैं तेरी सेवा करांगा। बेशक और को ज्ञान नहीं गा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਜੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਜੀ ਧਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੰਡਲ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਹੇ ਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾ ਸੰਗਤ ਉਸਤਤ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗਤੋਸਾ। ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗੁ ਜਿਆਰਾ। ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿੰਝਾਨੂ। ਸਿੰਝਾਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
पर जदों पंचां दे को पेश होइदा ते नाम दृढ़ कराया जाता है, संगत विच उस नाम नूं दृढ़ कीता जाता है। इसे करके अरदास के राही भी उस नाम नूं ही दृढ़ कीता जाता है। जदों असीं कहने बोलो जी वाहिगुरू, नाम दृढ़ता प्राप्त करता। हौली हौली ये नहीं कि नाम ने पक्के होना नहीं, साढ़े अंदर च उसने गहरा उतरना है। कहने लगे नाम दृढ़ाया तो हुण की कर दिओ, हर हर नाम हर सती। नाम दे सदके ही सत प्राप्त होंदा है, नाम दे सदके संतोख प्राप्त होंदा है, नाम दे सदके जीवन आश्रित परमात्मा दे टिकदा है। बेनती कर सकीए हम चातरिक दीन, हर पास बेनती। हे सच्चे पातशाह, मैं एक चातरिक दे न्याई हाँ, दीन हाँ, जिहदे हथ पल्ले कुछ भी ते नहीं। बस उम्मीद है, आस है, कदों एक बूंद प्राप्त होएगी तो बूंद जिहड़ी आसमान तो आएगी वो मेरी प्यास नूं बुझा देवेगी। जिन सी कहने तेरी कृपा दी बूंद, तेरी रहमत दी बूंद प्राप्त होवे, मेरे जीवन दी प्यास बुझे। जिन्हों स्वात बूंद कहिंदे ने, असी कहने कृपा दी अमृत बूंद मैनू प्राप्त जे। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवे। इतने को बचन प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा, आसीस अते प्यार दिंदे फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।